Hello friends. Today we will discuss about family Cucurbitaceae. Cucurbitaceae is a large family. Mostly it is used as vegetable. There are many economically important plants in family Cucurbitaceae. Most of them you know very well. So first of all we will see the systematic position of Cucurbitaceae. It comes under class Dicotyledone, then subclass Polypetalae, series Caliciflori, order Passiflorales, and family Cucurbitaceae. Dicot, it has reticulate venation and taproot system. Petals are free. In Cucurbitaceae, in some genera, petals are free. In few genera, petals are fused. They form a gamopetalous flower. Still, it is included under Polypetalae because stamens are not epipetalous. Stamens, they born on above the gynoecium. Ovary is inferior, so they born on gynoecium, not on petals. So stamens are not epipetalous. That's why it is included by Bentham and Hooker into subclass Polypetalae, not in Gamopetalae, even though there are gamopetalous flowers. Then series Caliciflori. The calyx are fused. That's why it is Caliciflori. Sepals are fused, so it is included into a Caliciflori. Order Passiflorales. So all the members which has unisexual flowers and parietal placentation are included into order Passiflorales. So what is the diagnostic character of order Passiflorales? It is parietal placentation and unisexual flower. So, do you know any other members of Passiflorales? Yes, Passiflora you know well. कृष्णकमळ नावाचं एक फॅमिली असते, टेंड्रिल असणारीच फॅमिली असते, त्याला आपण पॅसिफ्लोरेसी ही फॅमिली म्हणतो. आणखीन एक फॅमिली असते बिगोनिएसी. बिगोनिया क्रिनॅटा म्हणून एक स्पेसिस आपल्या इकडे कॉमन सापडते, भिंतीवर येणारे एक इफिमेरस हर्ब आहे ते. बिगोनिएसी, कुकुरबिटेसी, पॅसिफ्लोरेसी या तीन फॅमिली पॅसिफ्लोरेल्स नावाच्या ऑर्डरमध्ये बेंथम हुकरनं ठेवलेल्या आहेत. There are 122 genera and 780 species in Cucurbitaceae throughout the world. So mainly it is distributed in tropical and subtropical region. Few members are cultivated in temperate region for vegetable use. So strictly it is tropical or subtropical family. Wild members of this family, they observed in tropical and subtropical region, and in temperate region few cultivars are there, cultivated plants are there. So major genera is Saiponia, Memordica, Gurania, Siccos, Cucumis and Cucurbita. These are the major genera of family Cucurbitaceae. Silent features of this family. Family shows tendril bearing climber plants. Habit of this family is climber, predominantly climber. But there are tree also. One tree is there of Cucurbitaceae. Otherwise, most of the members are climbers or a procumbent herb which crawl on a ground. जमिनीवरती रांगणारे किंवा वाढणारे असे त्याचे मेंबर असतात. Leaves are palmately veined. It is strictly it's a character where leaves are palmately veined. Multicostate divergent type of venation is there.
multi-costed divergent type of venation is there. Flowers are unisexual, means male flower are separate and female flower are separate, but they born on same plant. एकाच प्लांटवरती मेल फ्लावर वेगळे असतात, फिमेल फ्लावर असतात. काकडीच्या सगळ्याच फुलांना काकडी धरत नाही, बरोबर. जी फुलं पानाच्या बेसमध्ये येतात ना, ॲक्झिल पोझिशनमध्ये, त्यांनाच फक्त काकडी येते. आणि जी इन्फ्लोरसन्सवरती येतात, टर्मिनल एक रेसिम इन्फ्लोरसन्स किंवा टर्मिनल स्पाइक इन्फ्लोरसन्स येतो याच्यामध्ये, तर ते सगळे असतात ते मेल फ्लावर्स असतात. सो फिमेल फ्लावर्स हे ॲक्झिलरी फ्लावर्स असतात, एकटेच ॲक्झिलरी सॉलिटरी फिमेल फ्लावर्स या फॅमिलीमध्ये येतात. सो फ्लावर्स आर युनिसेक्शुअल. Stamens are 5. Generally stamens are 5. Sometimes there are 2 stamens, 3 stamens are also there. And stamens are united. म्हणजे कधी त्यांची अँथर जोडलेले असतात, कधी त्यांच्या फिलामेंट जोडलेले असतात, कधी कधी असतात ते ब्रँच्ड स्टॅमिन पण या फॅमिलीमध्ये सापडतात. जनरली देर आर 5 स्टॅमिन्स कॉमनली ऑब्झर्वड इन फॅमिली कुकुरबिटेसी. Carpels 3. Syncarpus means united carpels are there. Ovary inferior and fruit is pepo or berry. पेपो नावाचं एक फ्रूट याच्यामध्ये कॉमन ऑब्झर्व होतं. Now we'll see description of this family. Predominantly they are climbers, climbing annuals with coiled tendrils. टेंड्रिल्स म्हणजे काय, जे लीफच्या बेसला किंवा म्हणजे स्टिप्यूलच्या जागेवरती एक स्प्रिंग सारखी अशी आउटग्रोथ निघते, त्याला म्हणायचं टेंड्रिल्स. टेंड्रिल बिअरिंग फॅमिली एक अगदी 3-4 आहेत. पॅसिफ्लोरेसी एक टेंड्रिल बिअरिंग फॅमिली असते, एक व्हायटेसी नावाची टेंड्रिल बिअरिंग फॅमिली असते, आणि कुकुरबिटेसी नावाची एक टेंड्रिल असणारी फॅमिली असते. सो दे आर टेंड्रिल बिअरिंग प्लांट. रिअरली दे आर ऑब्झर्वड इन झिरोपायटिक कंडिशन अँड दे झिरोपायटिक श्रब्स. झिरोपायटिक श्रब्स एखाद दुसरं एकदम रेअरली असतं. इवन देर आर ट्री, ॲज आय टोल्ड यू, डेंड्रोसायकॉस नावाचं एक ट्री असते या फॅमिलीमधलंच. वॅस्क्युलर बंडल्स आर युजली बायकोलॅटरल ऑर स्कॅटर्ड, ऑफन इन 2 रिंग. म्हणजे काय, तर ते जे वॅस्क्युलर बंडल आहेत ना, डायकॉटमध्ये को जॉईंट कोलॅटरल असे वॅस्क्युलर बंडल असतात. को जॉईंट कोलॅटरल ओपन टाईप ऑफ वॅस्क्युलर बंडल असतात. पण याचा जर तुम्ही TS घेतला तर मोनोकॉटचा जसा TS दिसेल ना, तसाच TS यांचा दिसतो. वॅस्क्युलर बंडल दे आर क्लोज टाईप. देर इज नो कॅम्बियम, देर इज नो सेकंडरी ग्रोथ, कॅम्बियम इज नॉट देअर. अँड झायलेम फ्लोएम वॅस्क्युलर बंडल्स दे आर स्कॅटर्ड थ्रू आउट द स्टेम. स्टेममध्ये सगळीकडे ते स्कॅटर्ड झालेले असतात. म्हणजे अगदी तुम्ही ज्वारीचं ताट तोडल्यावरती जसा सेक्शन येईल, स्टिलर सेक्शन येईल, तसा स्टीलचं सेक्शन याचा पण येतो. स्कॅटर्ड वॅस्क्युलर बंडल आर देअर इवन दो इट इज डायकॉट प्लांट. कीप इन माइंड. लीव्ज बघूया आपण. लीव्ज दे आर स्ट्रिक्टली अल्टरनेट, सिम्पल ऑर पामेटली लोब्ड. सिम्पल असतात पण लोब्ड असतात. तुम्हाला लीव्सची मॉर्फोलॉजी मागच्या वर्षी फर्स्ट इयरला मी शिकवलेली तुम्हाला. सो यू नो व्हॉट आर लोब्ड लीव्ज. दे आर नॉट डिसेक्टेड बट दे आर लोब्ड. त्यांचे लोब आणि त्यातलं इन्सिजन हे अप टू मिडल गेलेलं असतं. लॅमेनाच्या मिडलपर्यंत त्यांचं इन्सिजन जातं. असं पामेटली लोब्ड असणारे लीव्ज असतात त्याचे. रेअरली दे आर कंपाऊंड. आणि काही काही प्लांटमध्ये लीव्ज आर ॲब्सेंट. अकॅन्थोसायकॉस नावाच्या प्लांटमध्ये लीव्ज दे आर ॲब्सेंट. स्टिप्युल्स
they are absent, or you can say that stipules are modified into tendrils. Tendrils मध्ये स्टिप्यूलचं मॉडिफिकेशन झाले. इट्स नॉट कंपल्सरी दॅट टेंड्रिल्स पासूनच स्टिप्यूलचं मॉडिफिकेशन होईल. कधी कधी अपायकल मेरिस्टेमपासून पण टेंड्रिल तयार केले जातात या फॅमिलीमध्ये. म्हणजे त्याचं टोक जे आहे, अपायकल टिप जे आहेत ते सुद्धा टेंड्रिलमध्ये कन्वर्ट होऊ शकतं, किंवा लीफचं ॲक्झिलमधनं सुद्धा टेंड्रिल्स निघू शकतात. मोस्टली stipules are get modified into tendrils. Inflorescence, predominantly cymose inflorescence is there. म्हणजे काय असते, सॉलिटरी फ्लावर्स असतात, सॉलिटरी ॲक्झिलरी फ्लावर्स असतात. हे बघा, काकडी घ्या, दोडका घ्या, घोसाळं घ्या, सगळ्यांना सॉलिटरी ॲक्झिलरी फ्लावर्स आहेत. रेसिम हे सुद्धा असतं. मेल इन्फ्लोरेसन्स असतात ते रेसिममध्ये असतात. प्लांट्स आर मोनोशियस ऑर डायोशियस. अकॅन्थोसायकॉस नावाचा जो एक जनरा आहे, जिनस आहे, त्यामध्ये प्लांट्स आर डायोशियस, म्हणजे मेल प्लांट वेगळं असते, फिमेल प्लांट वेगळं असतं. बट जेवढे काही व्हेजिटेबल आहेत, कॉमनली ऑब्झर्व होणारे कुकुरबिट्स आहेत, त्यांच्यामध्ये मोनोशियस कंडिशन असते. व्हॉट इज मीन बाय मोनोशियस? बोथ मेल अँड फिमेल फ्लावर्स आर प्रेझेंट ऑन सेम प्लांट. Flowers are unisexual, but they are present on same plant. Male flower is also there and female flower is also there. So this condition is dominant in Cucurbitaceae. Flowers are bracteated or abracteated. Female flowers mostly abracteated असतात. Male flowers they are bracteated. Unisexual, rarely bisexual. एकदम कमी कंडिशनमध्ये, 1-2 जिनसमध्येच फक्त बायसेक्शुअल फ्लावर्स आहेत. अदरवाईज इन ऑल जेनेरा देर आर युनिसेक्शुअल फ्लावर्स. फ्लावर्स आर ॲक्टिनोमॉर्फिक. ॲक्टिनोमॉर्फिक म्हणजे काय? रेग्युलर सिमेट्री असते त्यांची, किंवा सिमेट्रिकल फ्लावर असते. यू कॅन कट इट इंटू 2 हाफ इन एनी प्लेन. कुठूनही तुम्ही कट केले 2 हाफमध्ये, इक्वल हाफमध्ये ते आपण डिवाइड करू शकतो. याला म्हणायचं ॲक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर. सो फ्लावर्स आर ॲक्टिनोमॉर्फिक इन कुकुरबिटेसी. फ्लावर्स आर इपिगायनस. म्हणजे काय? ओव्हरी इन्फेरियर आहे, आणि ऑदर फ्लोरल वर्ड्स आर सुपेरियर. स्टॅमेन्स म्हण किंवा पेटल्स म्हणा, दे आर सुपेरियर विथ लॉंग हायपेन्थोडियम. हायपेन्थोडियम थोडंसं लांब किंवा इनलार्ज झालेलं असतं त्याचं. सेपल्स आर 5, more or less united. They are united. Fused with ovary. ओव्हरीला फ्यूज झालेले असतात. बघा तुम्ही, रताळं गिलका किंवा ज्याला तुम्ही घोसाळं म्हणता, त्याच्यावरती सेपल्स परसिस्टंट राहिलेले असतात, युनाइट झालेले असतात, त्यांची एक रिंग फॉर्म झालेली असते. सेम वे दोडक्यामध्ये पण तसंच असते. दोडक्याचे पण दे आर फ्युज्ड विथ ओव्हरी. सेपल्स आर फ्युज्ड विथ ओव्हरी. Corolla. Petals are 5, free in Luffa, Lagenaria, बेनिन कासा. ही बेनिन कासा आपल्याकडे नसते, त्यामुळे त्याचं नवीन नाव मला आहे. पण इन मोस्ट ऑफ द जिनस पेटल्स आर फ्री. समटाईम्स दे आर फ्यूज्ड. कुकुरबिटा, कुकुमिस, काकडीमध्ये ते फ्यूज असतं. कुकुरबिटा मॅक्सिमा म्हणजे आपला जो डांगर म्हणतो, त्याच्यामध्ये ते फ्यूज्ड असतं. दे आर इन इम्ब्रिकेट ॲस्टिवेशन. इम्ब्रिकेट ॲस्टिवेशन म्हणजे काय असते? एक साईड पेटलची एक साईड दुसऱ्या पेटलच्या खाली दबलेली असते. सगळ्या 5 पेटलची एक साईड खाली दबलेली आणि एक साईड वरती फ्री अशी असते. याला म्हणतात इम्ब्रिकेट ॲस्टिवेशन. फ्लावर्स आर कॉमनली येलो ऑर समटाईम व्हाईट. हे तुमच्या समोर जे दिसते फुलं, ही फुलं आहेत ते सोलेना ॲम्प्लेक्सी काउलिस, म्हणजे आपण त्याला गोमेठा असं काहीतरी म्हणतो, आणि त्याचे फ्रूट्स आपण खातो. आता या गोमेठामध्ये एक फिमेल फ्लावरचा मी तुम्हाला सेक्शन घेऊन दाखवला आहे, ज्याच्यामध्ये रुडिमेंटरी स्टॅमेन्स दिसत आहेत. म्हणजे दे आर नॉट फर्टाईल स्टॅमेन, दे आर स्टॅमिनॉइड्स असे बेसला दिसत आहेत. करोलाची ट्यूब फॉर्म झाली आहे, म्हणजे गॅमोपॅटलस करोला दिसतोय, आणि वरती
ट्राय लोब्ड असणारी अशी स्टिग्मा दिसते, इन्फेरियर ओव्हरी दिसते. तेच फ्लावर इकडे खालच्या फोटोमध्ये त्या क्लाइंबर सोबत आहे, ॲक्झिलरी पोझिशनमध्ये आलेलं ते फ्लावर आहे, ॲक्झिलरी सॉलिटरी. आणि त्याच्या बेसला जी ग्रीन कलरची दिसते फ्लावरच्या बेसला, ती आहे इन्फेरियर ओव्हरी. राईट साईडला टॉपला जे फ्लावर आहे ते आहे मेल फ्लावर. दे आर इन रेसिम. रेसिम इन्फ्लोरोसन्समध्ये मेल फ्लावर येतात, ॲक्झिलरी पोझिशनला किंवा टर्मिनल पोझिशनला असे काहीतरी ते आलेले असतात. आणि बहुतांश कुकुरबिटेसीमध्ये मेल फ्लावर हे सेपरेट इन्फ्लोरोसन्सवरती येतात, फिमेल फ्लावर सॉलिटरी ॲक्झिलरी येतात. देन विल सी अँड्रोशियम. स्टॅमेन्स आर 5. Anthers are monothecous or bithecous. Filaments are free. Sometimes they are conate. कधी कधी फिलामेंट कोनेट असतात, कधी कधी अँथर कोनेट असतात. कोनेट म्हणजे एकमेकाला चिटकलेले. सो अँथर दे गेट फ्यूज और फिलामेंट्स दे गेट फ्यूज. गायनोशियम with 3 united carpels. Syncarpous ovary is there, but it is unilocular. म्हणजे 3 ओव्हरी एकत्र आल्यात, 3 स्टाईल एकत्र आल्यात, 3 स्टिग्मा एकत्र आल्यात आणि 3 स्टिग्मांचा 3 लोब्ड अशी स्टिग्मा एक दिसते. स्टाईल एकच दिसते आणि खाली ओव्हरी आहे ना, त्या 3 ओव्हरींची मिळून एक सिनकार्पस ओव्हरी तयार होते. आणि ती सिनकार्पस ओव्हरी त्या 2 कार्पेल मधले जे पडदे आहेत ते पडदे ड्यू कोर्स ऑफ टाईम व्हॅनिश झालेले आहेत. जर तुम्ही ओव्हरीचा सेक्शन घेतला तर यू विल बी एबल टू ऑब्झर्व देर आर 3 separate compartment, but distinguishing line between compartments it get vanished. So it seems to be as a unilocular ovary. एकच लॉक्यूल आहे त्या ओव्हरीमध्ये. 3 कार्पेल्स असून सुद्धा एकच लॉक्यूल दिसतं किंवा एकच कंपार्टमेंट दिसतं. काकडी जर कट केली तुम्ही तर त्याच्यात तुम्हाला 3 सेपरेट कार्पेल्सला सेपरेट करणारी मधला जो पडदा असायला पाहिजे तो काही पडदा दिसत नाही, एकच लॉक्यूल दिसतं. लॉक्यूल म्हणजे एकच कंपार्टमेंट दिसतं, बरोबर. या टाईपचं त्याचं गायनोशियम असतं. प्लासेंटेशन परायटल अँड मेनी ओव्हल्स. परायटल प्लासेंटेशन म्हणजे काय गरज आहे की सांगायची? काकडी सेक्शन घेतला तर काकडीच्या बिया कुठे चिटकलेल्या असतात? टुवर्ड्स द वॉल, बरोबर ना. पेरिफेरल साईडला किंवा त्या फ्रूटच्या पेरिफेरीला या काकडीच्या सगळ्या बिया चिटकलेल्या असतात. म्हणजे प्लासेंटेशन इज परायटल प्लासेंटेशन. ओव्हरी इज इन्फेरियर. काकडी, दोडका, कारलं इन्फेरियर ओव्हरी. म्हणजे अँड्रोशियम, कॅलिक्स, करोला हे सगळं त्या ओव्हरीच्या वरती असतं, सुपेरियर पोझिशनला असतं, बरोबर. स्टाईल सिंपल और समटाइम इट इज 3-parted. म्हणजे 3 स्टाईल सेपरेट दिसतात, कधी कधी सिंपल पण असतात. फ्रूट बेरी और पेपो. फ्रूट बेरी और पेपो और कॅप्सूल. सीड्स मेनी. आता यातली बेरी तुम्हाला माहिती आहे. बेरी म्हणजे काय असते? फ्लेशी फ्रूट असते आणि देर आर मेनी सीड्स. कॅप्सूल पण माहिती आहे. दोडक्यामध्ये जे येतं ते कॅप्सूल असतं, ते डिहायसिंग असतं. वरती एक ऑपोर्क्युलम तयार होतं आणि ऑपोर्क्युलम तयार होऊन फुटतं आणि सगळ्या बिया बाहेर निघतात. आता फक्त माहिती नाही आहे तुम्हाला पेपो नावाचं फ्रूट. पेपो नावाचं फ्रूट म्हणजे काय असते? फ्रूटला जी आउटर मोस्ट कव्हरिंग असते ना ती हार्ड तयार होते. पेपो इज अ सच फ्रूट फॉर्म्ड बाय अ सिंगल ओव्हरी with many carpels, united carpels with tough rind. रिंड म्हणजे आउटरमोस्ट वॉल ऑफ फ्रूट. त्या फ्रूटची वॉल जी आहे ती टफ झालेली आहे थोडी. आतमध्ये खूप साऱ्या कार्पेल्सपासनं तयार झालेलं, एका ओव्हरीपासनं तयार झालेलं हे फ्रूट असतं. पेपो समजून घ्यायचं आहे तुम्हाला. कलिंगड लक्षात ठेवा. कलिंगडची रिंड जी आहे म्हणजे इपिकार्प जी आहे ती टफ झालेली आहे. त्या कलिंगडाची बाहेरची वॉल आहे ती कठीण आहे,
पण आतमध्ये सगळं मऊ आहे. सेम वे भोपळ्यामध्ये पण तसंच असतं, सेम वे डांगरमध्ये पण तसंच असतं, दुधी भोपळ्यामध्ये पण तसंच असतं. सो दिस इज कॉल्ड ॲज पेपो फ्रूट. तुम्ही पेपो फ्रूटची डेफिनेशन गुगलला सर्च करायची, त्याचा मिनिंग समजून घ्यायचा आणि मिनिंग समजून घ्यायचा. Now we'll see economic importance of family cucurbitaceae. Family is tremendously used in many countries as vegetable. एकदम छान फॅमिली आहे व्हेजिटेबल म्हणून. दे आर पर्गेटिव्ह, त्यांच्यामुळे पोट साफ होतं. दे आर वॉटर अँड मिनरल रिच, त्यांच्यात पाणी भरपूर असतं आणि मिनरल्स पण भरपूर प्रमाणात असतात. सो दे आर प्रेफर्ड ॲज सलाड अँड फ्रूट इन मेनी कंट्रीज. फ्रूट म्हणून पण असते आणि व्हेजिटेबल म्हणून पण आणि सलाड म्हणून पण वापरलं जातं. मग यातलं तुम्हाला माहिती आहे कुकुंबर म्हणजे काकडी, कुकुमिस सटायबस असं त्याचं नाव आहे. काकडीचा एक भाऊ आपल्याकडे सापडतो, कुकुमिस सटायबस व्हरायटी हार्डविकी. आपण त्याला म्हणतो शेलूट शेवग्याला म्हणतो काही की चिबड बरोबर, चिबड. कुकुमिस सटायबस व्हरायटी हार्डविकी हे वाईल्ड प्लांट आहे कुकुमिसचं. तुम्हाला एक सांगतो, कुकुमिस हा जीनस हा भारतामध्ये इव्हॉल्व झालेला आहे. भारतामध्ये कुकुमिस ह्या जीनसची सगळ्यात जास्त डायव्हर्सिटी सापडते आणि भारताने जगाला काकडी खाऊ घातलेली. कळालं तुम्हाला? म्हणजे कुठलं प्लांट एखाद्या रिजनमध्ये इव्हॉल्व होतं, त्याचा ओरिजिन ती कंट्री असते आणि त्याच्यातनं ते परत जगभर प्रसार झालेला असतो. म्हणजे बघा, हळद भारताची जगाला दिलेली देणे, उडीद, मूग, मटकी ही भारताची जगाला दिलेली देणे, भारताने जगाला दिले. त्यासोबत तांदूळ बासमती राईस जो आहे, तर बासमती हा भारतासाठी पेटंट आहे. काही वेळेस पाकिस्तान म्हणतं तो आमचा आहे, पाकिस्तानमध्ये ओरिजिन झाला आहे किंवा भारतात ओरिजिन झाला आहे, असं ते डिबेटचा प्रश्न आहे, डिबेट होऊ शकते त्याच्यावरती. आणि पण कुकुमिस जे आहे ते भारतामध्ये ओरिजिनेट झालेलं आहे आणि भारताने जगाला खाऊ घातलेलं आहे, काकडी, कुकुमिस सटायबस. त्यानंतर वॉटरमेलॉन माहिती तुम्हाला, सिट्रुलस वल्गॅरिस ही खाता तुम्ही. दोडका म्हणजे लुफा ॲक्युटँग्युला, घोसाळं म्हणजेच गिलका म्हणजेच लुफा सिलेंड्रिका. आपला दुधी भोपळा असतो त्याला म्हणायचं लॅजिनारिया सेनेरारिया. आपल्याकडे आणखीन एक खरबूज म्हणून मार्केटमध्ये विकायला येतं, त्याला मेलोन असं इंग्लिशीत म्हणतात. तर कुकुमिस मेलो म्हणजे खरबूज. आणि आपली जी दोड किंवा द्वाड किंवा काय म्हणतो काकडीसारखं थोडंसं मऊ आपण जे खातो काकडीसारखं मोठी गोड असते ती, तर त्याला पण ते पण कुकुमिस मेलोच आहे. ते पण म्हणजे खरबुजाचीच एक सबस्पेसिस आहे ती. त्यानंतर रेड पंपकिन म्हणजे आपलं डांगर, कुकुरबिटा मॅक्सिमा, हे व्हेजिटेबल म्हणून किंवा सलाड म्हणून असे आपण खातो आणि फ्रूट म्हणून पण यांचा वापर होतो. ड्राईड फ्रूट ऑफ लुफा म्हणजे दोडका आणि घोसाळ गिलका यांच्यापासून स्पॉन्ज तयार केला जातो, बाथरूम स्पॉन्ज. म्हणजे वाळल्यानंतर त्यांचे जे धागे राहतात त्याच्यापासून बाथरूम स्पॉन्ज तयार केला जातो. त्यानंतर स्पेसीज ऑफ ब्रायोनिया, कुकुमिस, मेमोर्डिका, दे हॅव मेडिसिनल इम्पॉर्टन्स. मेमोर्डिका म्हणजे काय? मेमोर्डिका कॅरेन्शिया म्हणजे कारलं. या कारल्याचं व्हेजिटेबल म्हणून पण यूज होतो आणि कारल्याचं मेडिसिनल म्हणून पण यूज असतो. देन कुकुमिस सेटोसस म्हणजे मेख. आपल्या कॉलेजमध्ये किंवा जवाहरच्या मुलांना मेख काही सांगायची गोष्ट नाही आहे, त्यांना मेख माहिती आहे. काकडीसारखं एक छोटंसं फ्रूट असतं, त्याच्यावर हेरी ट्रायकोम्स असतात सगळे. ते ट्रायकोम्स काढून आपण ते खातो. लहानपणी मेख शोधायला, मेख हुडकायला, सापडवायला आपण गावाशेजारी कुठं झुडपातनं वगैरे फिरलेलो असतो, बरोबर ना. मेख म्हणजे कुकुमिस सेटोसस. देन मेमोर्डिका डायोका म्हणजे करटुली.
माहिती तुम्हाला सगळ्यांना करटोली. सोलेना एम्प्लेक्सिकाउलिस म्हणजे गोमेठी, दे आर वाईल्ड एडिबल प्लांट्स ऑफ कुकुरबिटेसी. बरेचसे वाईल्ड एडिबल कुकुरबिटेसीचे मेंबर असतात जे खाऊ शकतो आपण. कुकुरबिटेसी बहुतांश कुकुरबिटेसी सगळी खाऊ शकतो. यात आणखीन काय आहे, लोकांचे बरेचसे मिसकन्सेप्ट पण झालेले असतात. फॉर एक्झाम्पल काय, काही जण काय करतात, भोपळ्याचा रस पिला जातो. खूप मोठ्या प्रमाणात भोपळ्याचा रस काढतात, दुधी भोपळ्याचा, आणि तो पिला जातो आणि तो म्हणतात की मेडिसिनल आहे. किंवा काही लोक म्हणतात कारलं खाणं गरजेचं असतं, किंवा कारलं आयुर्वेदिक आहे म्हणून भरपूर सारं कारलं खायला पाहिजे. डायबिटीसवरती कारलं उपयोगी असतं म्हणून कारलं खायला पाहिजे, असं बरेच लोकांचं म्हणणं असतं. आपल्या जव्हारमध्ये तसं काही नाही आहे, पण तुम्ही पुण्याला गेले, नगरला गेले, औरंगाबादला गेले, इकडचे लोक कारली भरपूर खातात. का तर ते डायबिटीसवरती चांगलं असतं. तर याच्यात एक अल्कलॉइड असतं कुकुरबिटेन नावाचं, ते थोडंसं कडू असतं. ते अल्कलॉइड जर जास्त प्रमाणात खाल्लं गेलं तर ते पॉयझनस असतं आणि ते जीव पण घेऊ शकतं. कधी कधी तुम्ही एखादी न्यूज ऐकलेली असेल परदेशातली किंवा मुंबईची किंवा पुण्याची, की कडू भोपळा निघाला, भोपळा कडू निघतो, दुधी भोपळा. कडू भोपळ्याचा एखादी लेडी किंवा माणूस, जेंट्स भरपूर सारा ज्यूस काढतात आणि पितात आणि त्यानं त्यांची डेथ होते. तर हे असं होऊ शकतं कारण त्यातलं जे अल्कलॉइड आहे ते इट्स इंजुरियस इन लार्ज कंटेंट. जर तुम्ही लार्ज प्रमाणामध्ये ते घेतलं तर इट्स पॉयझनस, आणि कमी प्रमाणात घेतलं तर इट्स मेडिसिनल. सो कुठलंच जास्त खायचं नसते. इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स लक्षात आले. आता राहिलं याचं फ्लोरल फॉर्म्युला, तो आपण एकत्र एका स्लाईडवरती सगळ्या फॅमिलीचे फ्लोरल फॉर्म्युला डिस्कस करणार आहोत. ठीक, तुमचे काही प्रश्न असतील, यू कॅन आस्क मी ऑन यूट्यूब ऑर व्हॉट्सअपच्या ग्रुपमध्ये तुम्ही मला विचारू शकता. मी तुम्हाला एक असाइनमेंट सांगितली आहे मागच्या लेक्चरला पण, आणि या पण लेक्चरला तुम्हाला ती लक्षात आणून देतोय. सोमवारी तुम्हाला मला एक चार्ट करून दाखवायचा आहे बेंथॅमन हुकरचा. तुमच्या स्वतःच्या हस्ताक्षरात बेंथॅमन हुकरची क्लासिफिकेशन सिस्टीम तुम्हाला लिहायची आहे, आणि जमलंच जर त्या कागदावरती जागा भेटली तर त्या कागदावरती त्याचे कॅरेक्टर्स लिहायचे, कुठल्या कॅरेक्टरनं ते क्लासिफिकेशन तयार झाले. म्हणजे पॉलीपेटॅली म्हणजे पेटल्स फ्री, गॅमोपेटॅली म्हणजे पेटल्स फ्यूज, बरोबर, अशा टाईपचे कॅरेक्टर्स लिहायचे आहेत. आणि कुठल्या ऑर्डरमध्ये आपली फॅमिली आहे, आपल्याला दिलेल्या सिलेबसपैकी फॅमिली कुठल्या ऑर्डरमध्ये आहे ती त्या ऑर्डर समोर लिहायची आहे. म्हणजे प्रत्येक फॅमिलीचं क्लासिफिकेशन सिस्टीम तुमच्या डोळ्यासमोर राहील. गुड बाय फॉर राईट नाऊ. विल मीट टुमॉरो. थँक्यू.